ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರಿಯಪ್ಪತ್ತೇ ನಿತ್ಯ ಗಣಿತ ಗುಣಮಾಣಿಕ್ಯ ವಿಶದ ಪ್ರಭಾಜಾಲೋಲ್ಲಾಸೋಪಹತ ಸಕಲಾಬದ್ಯತಮಸೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಸ್ಥೇಮ ಪ್ರಲಯ ರಚನಾಶೀಲವಪುಷೇ ನಮೋ ಶೇಷಾಂನಾಯ ಸ್ಮೃತಿರುದಯದೀಪ್ತಾಯ ಹರಜೆ ಯೇನ ಪ್ರಾದುರಭಾವಿ ಭೂಮಿವನಜೆ ವ್ಯಸ್ತಾರಿಗೋ ಸಂತತಿಃ ಪ್ರಬೋಧಿಶ್ರುತಿ ಪಂಕಜಂ ಕರುಣಯಾ ಪ್ರಕಾಶೀತತ್ವಂ ಪರಂ ಧ್ವಂತಂ ಧ್ವಂಸಮನಾಯಿ ಸಾಧುನಿಕರಶ್ಚಾಕಾರಿ ಸನ್ಮಾರ್ಗಗಃ ತೇನೋ ವ್ಯಾಸದಿವಾಕರೇಣ ಸತತಂ ಮಾತ್ಯಾಜಿ ಮೇ ಮಾನಸಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿರ್ಯಸ್ಯ ನಿಜೇ ನಿಜೇನ ಮಹಸಾ ಪಕ್ಷೇ ಸಪಕ್ಷೇ ಸ್ಥಿತಿಃ ವ್ಯಾವೃತ್ತಿಶ್ಚ ವಿಪಕ್ಷತೋತ ವಿಷಯೇ ಸಕ್ತಿರ್ನ ವೈಬಾಧಿತೆ ನೈವಾಸ್ತಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಯುಕ್ತಿರತುಲಂ ಶುದ್ಧಂ ಪ್ರಮಾಣಂ ಸಮೆ ಭೂಯಾತ್ತತ್ವವಿನಿರ್ಣಯಾಯ ಭಗವಾನಾನಂದತೀರ್ಥೋ ಮುನಿಃ ಭವತಿ ಯದನುಭಾವಾದೇಡಮೂಕೋऽಪಿ ವಾಗ್ಮಿ ಜಡಮತಿರಪಿ ಜಂತುರ್ಜಾಯತೆ ಪ್ರಾಜ್ಞಮೌಲಿಃ सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च रमानिवासोचितवासभूमि सन्न्याय रत्नावलि जन्मभूमि वैराग्यभाग्यो मम पद्मनाभतीर्थामृताब्धिर्भवताद्विभूतिः पदवाक्यप्रमाणज्ञान प्रतिवादिमदच्छिदः श्रीमदक्षोभ्यतीर्थाख्यानुपतिष्ठे गुरून्मम श्रीमदानन्दतीर्थार्य सन्मनः सरसि भुवि अनुव्याख्याननलिने चञ्चरीकति मे मनः न शब्दाब्दौ गाढाः न च निगमचर्चासु चतुराः न च न्याये प्रौढाः न च विदितवेद्य अपि वयम् परं श्रीमत्पूर्णप्रमति गुरुकारुण्यसरणि प्रपन्नामान्यास्मः किमपि च वदन्तोऽपि महताम् भगवता बादरायणेन प्रणिनामिश्रेयसाय प्रणीतमपि ब्रह्ममीमांसाशास्त्रम् असाधुनिबन्धं दतमसावकुण्ठितत्वेन प्रणीतमिव मन्यमानः भगवानन्दतीर्थमुनिः यथाचार्याभिप्रायम् अस्य भाष्यं विधाय अनुभाष्यमपि करिष्यन् विलीनप्रकृतितया स्वयमन्तराय विदुरोऽपि अनवरतमीश्वरप्रवणकाय कर्णरुत्तिरपि नारायणप्रणामादिकं पारीप्सितस्यानन्तराय परिसमाप्तेः प्रचयस्य च हेतुतया वगीतशिष्टाचारपरम्परादिना अवगतम् अवश्यं करणीयं शिष्यान् ग्राहयितुं ग्रन्थादौ निबध्नाति नारायणमिति नारायणं निखिलपूर्णगुणैकदेहं निर्दोषमाप्यतममभिखिलैः सुवाक्यैः अस्योद्भवादिदमशेषविशेषतोऽपि वन्द्यं सदा प्रियतमं मम सन्नमामि तमेव शास्त्रप्रभवं प्रणम्य जगद्गुरूणां गुरुमञ्जसैव विशेषतो मे परमाख्यविद्याव्याख्यां करोम्यन्वपि चाहमेव ओमो मथातो ब्रह्मजिज्ञासा ॐ श्रुतिक्षीराब्धिमामथ्यधीमं धरमहीभृता प्राप्ता न्यायसुधायेन तं जयीन्द्रमहं भजे बुधैरपि सुदुर्बोधे ग्रन्थे यन्मम साहसं तत्पारयन्तु निपुणाः गुरुपादरजक्कणाः लौकिकफलं लक्षणामृतदोहिनीं गुर्वनुग्रहरूपां तां कामधेनुमुपास्महे मद्भुक्तिर्द्विनदी जयार्यशुभवाक् सूर्यात्मजा सङ्गमे व्याख्यास्नानमहो विधाय नृहरे प्राप्य प्रसादं परम्
ಪ್ರಾಪುರ್ಜೆ ಕೃತಕೃತ್ಯತಾಂ ಗತಮಲಾ ವಿದ್ಯಾದಿರಾಜಾದಯೋ ಯೋಗೀಶ ಕೃಪಯಂತು ತೇ ಜಯ ಮುನೇರ್ಭಾವಸ್ಯ ಬೋಧಾಯ ಮೇ ಶುಕೇನ ಶಾಂತ್ಯಾದಿಷು ವಾङ्मयेषु ವ್ಯಾಸೇನ ಧೈರ್ಯಂ ಬುಧಿನೋಪಮೇಯಂ मनोजजित्या मनसां निपत्या रघुत्तमाख्यं स्वगुरुं नमामि अदग्धं यस्य कौपीनम् अग्रौ दत्तमपि स्फुटं वेदव्यासगुरुं नौमि श्रीवेदेश नमस्कृतम् सत्यनाथ गुरुः पातु योधीरो नवचन्द्रिका नवामृतगदा तीर्थताण्डवानि व्यचीकृपथ आरूढः सहसा यतीन्द्रपदवीं गत्वा च वाराणसी तत्रत्यान् कुमतप्रचारनिरतानद्वैतदिग्धं तिनः प्रौढार्थे वचने सुयुक्तिखचितैः सम्भीषयन्मोदयन् सत्यध्यानसुखे सरी विजयते पादाशितश्रीपतेः प्रावोचद्योतिकं न्यायसुधावाक्यार्थचन्द्रिका सत्यप्रज्ञगुरुर्दद्यात् प्रज्ञां वैदान्तिकीं सदा बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्केरुहं प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविदो नूनं मनाक्मा कृताः सत्याभिज्ञगुरोस्त्वदङ्घ्रियुगलम् हित्वा न मे सद्गतिः सत्याभिज्ञकराब्जोत्थान् पञ्चाशद्वर्षपूजकान् सत्यप्रमोदतीर्थार्यान् नौमि न्यायसुधारतान् वेदेश मुनिसत्पाद सेवा सम्प्राप्तवैभवान् यादवार्यान् वरसुधा टीकाकारान् वयं नुमः पृथ्वीमण्डलमध्यस्थाः पूर्णबोधमतानुगाः वैष्णवा विष्णुहृदयाः तान्नमस्ये गुरून्मम आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः शुभान् ध्यायन्ति ये कामान् गुरुदेवः प्रसादजान् इतरान् आत्मपापोत्थान् तेषां विद्या फलिष्यति यैरहं शुकवत् सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपारुभिः श्रीमः सत्यात्मतीर्थार्यान् वन्दे विद्या गुरून्मम रामशब्दार्थभक्तारं गायत्र्यर्थं च साधकं मठादिपैरमानितं च सत्यात्मानं यतिं भजे स्वस्त्यस्तु सतामखिल सन्मङ्गलानि भवन्तु ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ. ಹಿಂದೆ ನಾವು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ವೃದ್ಧೌ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದಲೇನೆ ಯಾವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅತಃ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ ವಾಕ್ಯ ಅತಃ ವ್ಯವಹಾರಾದಿನ ಶಬ್ದ ಶಕ್ತಿ ಅವಧಾರಯತ. ವೃದ್ಧೌ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದಲೇನೆ ಯಾವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಥಾಂತರಾನ್ವಿತ ಏವ ಸ್ವಾರ್ಥ ಅನುಭೂಯತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಶಬ್ದದಿಂದ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಅನ್ವಯವನ್ನ ಹೊಂದತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ವಾರ್ಥ, ಆ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲೇನೆ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತೂ ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಒಪ್ಪುವಾಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈಗ ಇಷ್ಟೊತ್ತೇನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಪದಗಳಿಗೆ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯೇತರಾನ್ವಿತವಾದ ಸ್ವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ತಮಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ವಯವನ್ನ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅಂತ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಯದ್ಯಪಿ ಏಕಸ್ಮಿನ್ ಪ್ರಯೋಗೆ ಗೌಹು ಆನಯಾನ್ವಿತ ಪ್ರತೀಯತೆ. ನೋಡಿ, ಕೆಲವು ಸಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಗೋ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ
ಆನಯಾನ್ವಿತವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಆನಯನಾನ್ವಿತವಾದ ಸ್ವಾರ್ಥ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಗಾಮಾನಯ ಅಂತಂದಾಗ ಗಾಮಾನಯ ಆಕಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಪ್ರಯೋಜಕರುದ್ದರು ಪ್ರಯೋಜ್ಯರುದ್ಧನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವನ ಆಕಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ. ಹಾಗಾದರೆ ಗಾಮಾನಯ ಎಂಬುವಾಗ ಗೋ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಆನಯನಾನ್ವಿತವಾದ ಸ್ವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಗಾಮಾನಯ ಆಕಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗೋ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಆನಯನ ಎಂಬ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡ ಸ್ವಾರ್ಥ, ಆಕಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ. ಗೋ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಆನಯನಾನ್ವಿತವಾದ ಅಂದ್ರೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಿಕೆ ಎಂಬ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಗೋವಿನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ, ಗೋ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅಂತ ತೋರುತ್ತದೆ. ಗಾಮಾನಯ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ಗಾಂಬಧಾನ ಅಂದಾಗ ಆಕಳನ್ನ ಕಟ್ಟು, ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತದೆ? ಅಪರಸ್ಮಿನ್ ಬಂಧನಾನ್ವಿತ ಬಂಧನಾನ್ವಿತ ಸ್ವಾರ್ಥ ಪ್ರತೀಯತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಪರಸ್ಮಿನ್ ಬಂಧನಾನ್ವಿತ ಸ್ವಾರ್ಥ ಪ್ರತೀಯತೆ ಅನ್ಯಸ್ಮಿಂಶ್ಚ ದರ್ಶನಾನ್ವಿತ ಇತಿ ಪದಾರ್ಥಾಂತರ ತದನ್ವಯವು ವ್ಯಭಿಚಾರ ತಥಾಪಿ ಅವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಿ ಯೋಗ್ಯೇತರಾನ್ವಿತೆ ಸ್ವಾರ್ಥೆ ಶಕ್ತಿಗ್ರಹಣಂ ಉಪಪದ್ಯತೆ ಏವ. ಇಷ್ಟು ವಾಕ್ಯ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಗಾಮಾನಯ ಅಂದಾಗ ಈ ಗೋ ಎಂಬ ಪದವು ಆನಯನಾನ್ವಿತವಾದ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಯೋಗ, ಎರಡನೇ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಗಾಂ ಬಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇದೇ ಗೋ ಶಬ್ದವೇ ಬಂಧನಾನ್ವಿತವಾದ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದರಿಂದ ಸಂಬಂಧವುಳ್ಳ ಪದಾರ್ಥ. ಮೊದಲು ಆನಯನ ಕ್ರಿಯೆ ಎಂಬ ಸಂಬಂಧ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿತ್ತು ಗೋ, ಗಾಮಾನಯ ಅಂದಾಗ. ಗಾಂ ಬಧಾನ ಅಂತಂದಾಗ ಬಂಧನಾನ್ವಿತವಾಗುತ್ತದೆ ಗೋ. ಅಂದ್ರೆ ಬಂಧನ ಎಂಬ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗೋ. ಅಂತಹ ಬಂಧನಾನ್ವಿತವಾದ ಗೋವಿನಲ್ಲಿ ಗೋಪದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅಥವಾ ಅನ್ಯಸ್ಮಿಂಶ್ಚ ದರ್ಶನಾನ್ವಿತ ಇತಿ ಗಾಂ ಪಶ್ಯ. ಅಲ್ಲಿ ಆಕಳನ್ನು ನೋಡೋ, ಆಕಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡೋ ಅಂದ್ರು, ಗಾಂ ಪಶ್ಯ. ಆವಾಗ ಇದೇ ಗೋ ಎಂಬ ಶಬ್ದವೇ ದರ್ಶನಾನ್ವಿತವಾದ ಗೋವಿನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಇತಿ ಪದಾರ್ಥಾಂತರ ತದನ್ವಯವು ವ್ಯಭಿಚಾರ. ಅಂದ್ರೆ ಆನಯನ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ, ಬಂಧನ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ, ದರ್ಶನ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಅನ್ವಿತವಾದ ಪದಾರ್ಥ. ಅಂದ್ರೆ ಆನಯನ ಕ್ರಿಯೆ, ದರ್ಶನ ಕ್ರಿಯೆ, ಬಂಧನ ಕ್ರಿಯೆ ಇವುಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅವ್ಯಭಿಚರಿತವಾದದ್ದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಗ್ಯೇತರಾನ್ವಿತವಾದ ಸ್ವಾರ್ಥ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಅನ್ವಯ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಆ ಪದಾರ್ಥ ಎಂಬುದೇನಿದೆ ಗೋ ಎಂಬ ಪದಾರ್ಥ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ. ವ್ಯಭಿಚಾರ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನದ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗುತ್ತವೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಲ ಆನಯನಾನ್ವಿತವಾಗಬಹುದು, ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಗಾಮಾನಯ ಅಂದಾಗ ಆನಯನಾನ್ವಿತವಾದ ಗೋ. ಗಾಂ ಬಧಾನ ಅಂದಾಗ ಆನಯನ ಎಂಬ ಕ್ರಿಯೆ ಹೋಗಿ ಬಂಧನ ಎಂಬ ಕ್ರಿಯೆ ಉಂಟಾಗಿ ಬಂಧನ ಎಂಬ ಕ್ರಿಯೆಯ ಸಂಬಂಧ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗುತ್ತದೆ ಗೋ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಗಾಂ ಪಶ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಬಂಧನ ಎಂಬ ಕ್ರಿಯೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಂಧನ ಎಂಬ ಕ್ರಿಯೆಯ ಸಂಬಂಧ ಹೋಗಿ ದರ್ಶನ ಎಂಬ ಕ್ರಿಯೆಯ ಸಂಬಂಧ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗುತ್ತದೆ ಗೋ. ಆದರೆ ಮೂರು ಕಡೆಗೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸಂಬಂಧ ಎಂಬುದು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಯೋಗ್ಯೇತರಾನ್ವಿತವಾದ ಸ್ವಾರ್ಥ ಅಂತೇನಿದೆ, ಅನ್ವಯ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಪದಾರ್ಥ ಎಂಬುದೇ ಅದು ಒಂದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಇಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಆದ್ದರಿಂದ ಅವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಿ ಯೋಗ್ಯೇತರಾನ್ವಿತೆ ಸ್ವಾರ್ಥೆ ಶಕ್ತಿಗ್ರಹಣಂ ಉಪಪದ್ಯತೆ ಏವ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಅಂದ್ರೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನಿಯತವಾಗಿ ಇಂಥದ್ದರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಗೋವಿಗೆ ಅನ್ವಯವಿದೆ ಅಂಬೋದೇನಿಲ್ಲ.
ಅಂದ್ರೆ ಗೋವಿಗೆ ಅನ್ವಯ ಆನಯನದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ದರ್ಶನ ಎಂಬ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಬಂಧನ ಎಂಬ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಯತವಾದ ಇಂತಹ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥದಿಂದಲೇ ಅನ್ವಯ ಉಂಟು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೂ ಆನಯನ ಎಂಬ ಕ್ರಿಯೆ, ಬಂಧನ ಎಂಬ ಕ್ರಿಯೆ, ದರ್ಶನ ಎಂಬ ಕ್ರಿಯೆ, ಈ ಅನ್ವಯ ಪ್ರತಿಯೋಗಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆದರೂ ಕೂಡ, ಅಂದ್ರೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರತಿಯೋಗಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಇತರಾನ್ವಯ ಅಂಬೋದೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅವ್ಯಭಿಚರಿತವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವ್ಯಭಿಚರಿತವಾದ ಯೋಗ್ಯೇತರಾನ್ವಿತವಾದ ಸ್ವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪದಗಳಿಗೆ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ತಿಳಿಯಬಹುದು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಅನ್ವಯಕ್ಕೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಇದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯೇತರಾನ್ವಿತವಾದ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ವಿಶೇಷಣಕ್ಕೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಇದೆ ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷಣವನ್ನ ಬಿಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಅವ್ಯಭಿಚರಿತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಯೋಗ್ಯೇತರಾನ್ವಿತವಾದ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಟೀಕರಾಯರಿ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ನೋಡಿ, ನಹಿ ವಿಶೇಷಾಣ ವ್ಯಭಿಚಾರೇಣ ತ್ಯಾಗೇ ಸಾಮಾನ್ಯಸ್ಯ ಅವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಃ ನಿರ್ನಿಬಂಧನಃ ತ್ಯಾಗಃ ನಹಿ ಯುಜ್ಯತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು, ಯಾವ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲದೇನೆ ವಿಶೇಷಣಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಕ್ಕೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಇದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ. ಆದರೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಯೋಗ್ಯೇತರಾನ್ವಿತವಾದ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಸರ್ವಥಾ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಗಳಿಗೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಇದೆ ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು, ಆನಯನ ಎಂಬ ಕ್ರಿಯೆ, ದರ್ಶನ ಎಂಬ ಕ್ರಿಯೆ, ಬಂಧನ ಎಂಬ ಕ್ರಿಯೆ, ಹೀಗೆ ವಿಶೇಷಗಳಿಗೆ ಅನ್ಬಿಡಿ. ವಿಶೇಷಾಣ, ವಿಶೇಷಗಳಿಗೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಇದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಅಂದರೆ ಯೋಗ್ಯೇತರಾನ್ವಿತವಾದ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನ ನಿರ್ನಿಬಂಧನ ಯಾವ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನೋಡಿ, ವಿಶೇಷಾಣ, ವಿಶೇಷಗಳಿಗೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆನಯನ ಕ್ರಿಯೆ ಇರಬಹುದು, ಬಂಧನ ಕ್ರಿಯೆ, ದರ್ಶನ ಕ್ರಿಯೆ, ಈ ವಿಶೇಷಗಳು ಇವುಗಳು ಒಂದೊಂದು ಬಾರಿ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದಾಗ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಬರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಆನಯನಾದಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಇದೆ, ಆದ್ರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಯೋಗ್ಯೇತರಾನ್ವಿತವಾದ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನ ಸರ್ವಥಾ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬಾರದು. ಸಾಮಾನ್ಯವನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಸರ್ವಥಾ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬಾರದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯತಃ ಏವಂ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಸಮಯೇ, ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಆ ಬಾಲಕರಿಗೆ ಅನ್ವಿತೇ ಏವ ಸ್ವಾರ್ಥೇ ಶಬ್ದಾನಾಂ ಶಕ್ತಿ ಅನುಭೂಯತೆ, ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲೇನೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಎಂಬುದು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಯತಃ ಏವಂ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಸಮಯ, ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವಾಗ ಅನ್ವಿತೇ ಏವ ಸ್ವಾರ್ಥೇ ಶಬ್ದಾನಾಂ ಶಕ್ತಿ ಅನುಭೂಯತೆ. ಅತಃ ಅನ್ವಿತ ಸ್ವಾರ್ಥಾಭಿಧಾಯಿತ್ವಂ ಶಬ್ದಾನಾಂ ಅಭ್ಯುಪೇಯಂ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯೇತರಾನ್ವಿತವಾದ ಸ್ವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಬ್ದಗಳು ಯೋಗ್ಯೇತರಾನ್ವಿತಾಭಿಧಾಯಿಗಳಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಒಪ್ಪಬೇಕು. ಒಂದು ಶಕ್ತಿಗ್ರಹಣ ಅನುರೋಧಿತ್ವಾತ್ ಅಭಿಧಾನಸ್ಯ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲೋ? ಆದ್ದರಿಂದ
ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಕ್ತಿಗ್ರಹಣವಾಗುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಶಕ್ತಿಗ್ರಹಣವಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಅನ್ವಿತವಾದ ಸ್ವಾರ್ಥದಲ್ಲೇ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಿತ ಸ್ವಾರ್ಥದಲ್ಲೇ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಬೇಕು. ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೋ ಅಲ್ಲೇ ಪದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಪದದಿಂದ ಅನ್ವಿತವಾದ ಸ್ವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಈಗ ಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ, ಗ್ರಹಣವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಅನ್ವಿತ ಸ್ವಾರ್ಥದಲ್ಲೇನೆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಕ್ತಿಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಘಟ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕಂಬುಗ್ರೀವಾದಿ ಮತ್ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಗ್ರಹಣ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದಮೇಲೆ ಘಟ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕಂಬುಗ್ರೀವಾದಿ ಮತ್ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ. ಘಟ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಯೋಗ್ಯೇತರಾನ್ವಿತವಾದ ಸ್ವಾರ್ಥ ಘಟ ಎಂಬ ಪದಾರ್ಥವನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಯದೈಚ ಪದೈರೇವ ಅನ್ವಿತ ಸ್ವಾರ್ಥ ಪ್ರತಿಪಾದನಂ, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಯಾವಾಗ ಪದಗಳು ಅನ್ವಿತವಾದ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ ಆವಾಗ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥವೇ ಪದಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡೋದು. ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಬೋಧಕ್ಕೆ ನಿಮಿತ್ತನೇ ಇಲ್ಲ. ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ನಿಮಿತ್ತ ಇಲ್ಲ, ನಿರ್ನಿಮಿತ್ತಕ ಅನಬೇಡಿ. ಅಂದರೆ ಪದಗಳು ಯೋಗ್ಯೇತರಾನ್ವಿತವಾದ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥವೇ ಪದಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಎದರಿಂದ ಆಗುತ್ತದೆ? ಪದಗಳಿಂದಲೇನೆ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಆಗುತ್ತದೆ. ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಧನೆ ಉಪಾಯ ಜ್ಞಾಪಕವಾದದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾಪಕವಾದದ್ದು, ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪದಗಳು. ಪದಗಳಿಂದ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಬೋಧಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ನಿಮಿತ್ತ ಇಲ್ಲ ಅಂತನಬೇಡಿ. ನೋಡಿ, ಯದಾಚ ಪದೈಹಿ ಪದಗಳಿಂದ ಅನ್ವಿತವಾದ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತದೆ ತದಾವಾಗ ಅನ್ವಿತವಾದ ಸ್ವಾರ್ಥ ಅಂದ್ರೇನು? ಆ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥವೇ ಪದಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಏವ ಅವಬುದ್ಧ ಇತಿ ಕಥಂ ತದ್ಬೋಧಸ್ಯ ನಿರ್ನಿಬಂಧನತ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಬೋಧಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದ ಒಂದು ಉಪಾಯ ನಿಮಿತ್ತ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಗಂತೀರಿ? ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಬೋಧಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿಮಿತ್ತ ಇದೆ. ಗುಣಪ್ರಧಾನ ಭಾವೇನ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾನ್ವಿತಾ ಪದಾರ್ಥಾ ವ ತದನ್ವಯೋ ವಾ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಇತಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕೈ ಅಂಗೀಕೃತತ್ವಾತ್. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೊನೆಗೆ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ನೋಡಿ. ಗುಣಪ್ರಧಾನ ಭಾವದಿಂದ, ಒಂದು ಪ್ರಧಾನ ಒಂದು ಅಪ್ರಧಾನ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಾಗ ಆ ಗುಣಪ್ರಧಾನ ಭಾವದಿಂದ ಗಾಮಾನಯ, ಗಾಮ್ ಎಂಬ ಅಂದ್ರೆ ಗೋ ಎಂಬ ಪದಾರ್ಥ ಯೋಗ್ಯೇತರಾನ್ವಿತವಾದ ಸ್ವಾರ್ಥ, ಆ ಪದಾರ್ಥ ಗೋ ಎಂಬ ಪದಾರ್ಥವೇ ಪ್ರಧಾನ. ಗಾಮಾನಯ ಎಂಬುವಾಗ ಆನಯನ ಕ್ರಿಯಾ ಅದು ಗುಣ ಅಪ್ರಧಾನ. ಈ ರೀತಿ ಗುಣಪ್ರಧಾನ ಭಾವದಿಂದ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ಅನ್ವಯವನ್ನು ಹೊಂದತಕ್ಕಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳೇ, ಆ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಅನ್ವಯವೇ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಗುಣಪ್ರಧಾನ ಭಾವದಿಂದ ಪರಸ್ಪರವಾಗಿ ಅನ್ವಯವನ್ನ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳೇ ಮತ್ತು ಆ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಅನ್ವಯ ಸಂಬಂಧವೇ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ. ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಏನು? ಯಾವುದು ಪ್ರಧಾನ ಯಾವುದು ಅಪ್ರಧಾನ, ಈ ಗುಣಪ್ರಧಾನ ಭಾವದಿಂದ ಪರಸ್ಪರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳೇ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಒಂದು. ಆ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಅನ್ವಯ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸಂಬಂಧವೇ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ, ಬೇರೆ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಅಂಬೋದಿಲ್ಲ ಅಂಬೋದನ್ನೇ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಪದಗಳಿಂದಲೇನೆ ತಿಳಿಯುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಬೋಧಕ್ಕೆ ಪದಗಳೇ ಕಾರಣ. ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಬೋಧಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ ಅನಬೇಡಿ. ಗುಣಪ್ರಧಾನ ಭಾವೇನ ಅಪ್ರಧಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾನ್ವಿತಾ ಪದಾರ್ಥಾ ಏವ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಒಂದು. ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದತಕ್ಕಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳೇ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಒಂದು. ಅಥವಾ ತದನ್ವಯೋವಾ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ, ಆ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಬಂಧ ಅದೇನೆ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಅಂತಿತಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕೈ ಅಂಗೀಕೃತತ್ವ. ಹೀಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ
ಶಕ್ತಿಶ್ಚೈವಾನ್ವಿತೆ ಸ್ವಾರ್ಥೇ ಶಬ್ದಾನಾಮನುಭೂಯತೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರು. ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಾನಾಂ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಯಾಕೆ ಬಳಸಿದ್ರು? ಪದಾನಾಂ ಅಂತ ಬಳಸಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಯಾವ ಪದಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಎಂಬ ಪ್ರಸಂಗ ಇದೆ, ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಘಟ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ, ಪಟ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಘಟಪಟಾದಿ ಪದಗಳು ಯಾವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇವೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಶಕ್ತಿಶ್ಚೈವ ಅನ್ವಿತೆ ಸ್ವಾರ್ಥೆ ಪದಾನಾಂ ಅನುಭೂಯತೆ ಅನ್ಬೇಕ್ರಿ. ಶಬ್ದಾನಾಂ ಅನುಭೂಯತೆ ಅಂತ ಹೇಗಂದ್ರು ಆಚಾರ್ಯರು? ಪದಾನಾಂ ಅಂತನದೇನೆ ಶಬ್ದಾನಾಂ ಅಂತ ಹೇಗಂದಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಅತ್ರ ಪದಾನಾಮಿತಿ ಅನಭಿಧಾಯ, ಪದಾನಾಂ ಅಂತ ಹೇಳದೇನೆ ಶಬ್ದಾನಾಮಿತಿ ವದತ ಅಂದರೆ ಶಬ್ದಾನಾಮನುಭೂಯತೆ, ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರತ್ಯಯೋರಪಿ ಅನ್ವಿತಾಭಿಧಾನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಂ ಸೂಚಯತಿ. ನೋಡಿ, ಶಬ್ದಾನಾಂ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ, ಪದಾನಾಂ ಅಂತ ಹೇಳದೇನೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಾನಾಂ ಎಂಬ ಪದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅನ್ವಿತಾಭಿಧಾನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಅವು ಪದಗಳಲ್ಲ. ಪದ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕರಿತಾ ಗೊತ್ತು? ವ್ಯಾಕರಣಶಾಸ್ತ್ರ ಸುಪ್ತಿಗಂತಂ ಪದಂ, ಸುಪ್ ಮೊದಲಾದ ಸಂಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥವುಗಳು ಪದ. ಗೊತ್ತಾ? ಅವುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ಲಿ. ಅಂತೂ ಪದಗಳಲ್ಲದ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳೂ ಕೂಡ ಅವುಗಳು ಶಬ್ದಗಳಾಗಿವೆ. ಅವು ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು, ಅವು ಪದಗಳಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಶಬ್ದಗಳಾಗಿವೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಶಬ್ದಗಳಾದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅನ್ವಿತ ಸ್ವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗೇನೆ ಪದಾನಾಂ ಅಂತ ಹೇಳದೇನೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಶಬ್ದಾನಾಂ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದ ಹೇಳಿದರು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕೇಚಿದ್ ಆಹುಹು, ಕೆಲವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಏಕಮೇವ ಪದಂ ಅನ್ವಿತಾಭಿದಾಯಿ ಇತರಾಣಿ ತು ಪದಾನಿ ತತ್ ಪ್ರತಿಯೋಗಿ ಸನ್ನಿಧಾಪನಂ, ತತ್ ಪ್ರತಿಯೋಗಿ ಸನ್ನಿಧಾಪನ ಮಾತ್ರೇಯೇವ ವ್ಯಾಪ್ರಿಯಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಕೆಲವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಗಾಮಾನಜ ಅಂತ ಪದಗಳು ಇವೆ. ನಾವೇನ್ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ? ಯಾವುದೇ ಪದಗಳು ಯೋಗ್ಯೇತರಾನ್ವಿತವಾದ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತವೆ, ಅನ್ವಯವನ್ನ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತವೆ ಯಾವುದೇ ಪದಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಪದಗಳು ಅನ್ವಿತಾಭಿದಾಯಿ ಯೋಗ್ಯೇತರಾನ್ವಿತವಾದ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತವೆ ಅಂತ ಅವರಂಬಲ್ಲ. ಒಂದು ಪದ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಿತ ಸ್ವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ. ಏಕಮೇವ ಪದಂ ಅನ್ವಿತಾಭಿದಾಯಿ, ಒಂದು ಪದ ಮಾತ್ರ ಯೋಗ್ಯೇತರಾನ್ವಿತವಾದ ಸ್ವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ. ಬೇರೆ ಪದಗಳು, ಆ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪದಗಳು ಆ ಅನ್ವಯಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೋಗಿ ರೂಪವಾದ ಪದಾರ್ಥವನ್ನಷ್ಟೇ ಹೇಳುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಯೋಗಿ ರೂಪವಾದ ಪದಾರ್ಥವನ್ನಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತವೆ ಬೇರೆ ಪದಗಳು. ತತ್ ಪ್ರತಿಯೋಗಿ ಸನ್ನಿಧಾಪನ ಮಾತ್ರೇಯೇವ ವ್ಯಾಪ್ರಿಯಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪದ ಅನ್ವಿತ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ, ಉಳಿದ ಪದಗಳು ಆ ಅನ್ವಯಕ್ಕೆ ಆ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೋಗಿ ರೂಪವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿಕೊಡುವ ಕೆಲಸ ಉಳಿದ ಪದಗಳು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪದ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಿತ ಸ್ವಾರ್ಥಾಭಿದಾಯಕ, ಉಳಿದ ಪದಗಳಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಪದಗಳು ಕೂಡ ಅನ್ವಿತ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತವೆ ಅಂತ ಅನಬೇಡಿ ಅಂತ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಹೇಗೆ? ತಚ್ಚ ಪ್ರಥಮಂ ವಾ ಪ್ರಧಾನಂ ವಾ. ಹಾಗಾದರೆ ಅನ್ವಿತ ಸ್ವಾರ್ಥಾಭಿದಾಯಕವಾದದ್ದು ಯಾವುದಪ್ಪ? ಯೋಗ್ಯೇತರಾನ್ವಿತವಾದ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಡುವ, ಅಂದ್ರೆ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಅನ್ವಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಪದಾರ್ಥವನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಡೋದು ಒಂದೇ ಪದ. ಆ ಪದ ಯಾವುದು? ಅನ್ವಿತಾಭಿದಾಯಿಯಾದ ಪದ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ
ಅದು ಮೊದಲನೇ ಪದ ಆಗಿರಬಹುದು ಒಂದು. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಪದವೇ ಅನ್ವಿತಾಭಿದಾಯಿ. ಆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಉಳಿದ ಪದಗಳು ಅನ್ವಿತಾಭಿದಾಯಿ ಅಲ್ಲ. ಆ ಅನ್ವಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೋಗಿಯಾದ ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತವೆ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಹೇಳೋಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅನ್ವಿತಾಭಿದಾಯಿಯಾದ ಪದ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಪದ ಅನ್ವಿತಾಭಿದಾಯಿ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಆಗಬಹುದು. ಅಥವಾ ಆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಪದಗಳು ಯಾವುದೋ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಪದ ಅದು ಅನ್ವಿತಾಭಿದಾಯಿ ಅಂತಾದ್ರೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ತಚ್ಚ ಪ್ರಥಮಂವ ಪ್ರಧಾನಂವ ಇತಿ ಹೀಗೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಮತ ಸರ್ವಥಾ ಸರಿಯಾದದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಸೋ ಸಲುವಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಹುವಚನವನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಕ್ತಿಶ್ಚೈವಾನ್ವಿತೆ ಸ್ವಾರ್ಥೆ ಶಬ್ದಾನಾಮನುಭೂಯತೆ. ಶಬ್ದಾನಾಂ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಪದ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಿತಾಭಿದಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪದ ಮಾತ್ರ ಯೋಗ್ಯೇತರಾನ್ವಿತವಾದ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಅಂತನಬೇಡಿ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನಿರಾಸಾರ್ಥಂ ಶಬ್ದಾನಾಮಿತಿ ಬಹುವಚನಂ. ಒಂದು ಪದ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಿತಾಭಿದಾಯಿ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪದಗಳೂ ಅನ್ವಿತಾಭಿದಾಯಿಗಳೇ ಆಗಿವೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರು. ಶಬ್ದಾನಾಂ ಎಂಬುವಲ್ಲಿ ಬಹುವಚನವನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವ ನೆಪದಿಂದ. ತಥಾಹಿ ಅದು ಹೇಗೆ? ತಥಾಹಿ ಅದು ಹೇಗೆ ನೋಡಿ. ಯದಾ ಏಕತ್ರ ಪ್ರಯೋಗೆ ಪ್ರಥಮಂ, ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಮೊದಲನೇದು ಪ್ರಥಮವಾದ ಪದ ಅನ್ವಿತಾಭಿದಾಯಿ, ಉಳಿದ ಪದಗಳಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತದೆ? ಪ್ರಥಮವಾದ ಪದ ಯಾವುದು? ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮವಾದ ಪದ ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಎರಡನೇದೋ ಮೂರನೇದೋ ಪದ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಯದಾ ಏಕತ್ರ ಪ್ರಯೋಗೆ ಪ್ರಥಮಂ, ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮವಾದ ಪದ ತದೇವ ಅನ್ಯತ್ರ ಅಪ್ರಥಮಂ, ಅದೇ ಪದವೇ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಪ್ರಥಮ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಗಾಮಾನಯ ಅಂದ್ರು, ಗೋ ಎಂಬ ಪದ ಪ್ರಥಮ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿದಾಗ ತತ್ರ ಪಶ್ಯಗಾಂ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು ಆಕಳನ್ನು ನೋಡು, ಪಶ್ಯಗಾಂ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಗೋಪದ ಪ್ರಥಮ ಆಗಿಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಅಪ್ರಥಮ. ಅನ್ಯತ್ರತು ಪ್ರಥಮಂ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಬಹುದು. ಇತಿ ನ ಪದಾನಾಂ ಪ್ರಾಥಮ್ಯ ನಿಯಮ ಅಸ್ತಿ. ಪ್ರಥಮವಾದ ಪದ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಿತಾಭಿದಾಯಿ ಅಂದುಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರಥಮವಾದ ಪದ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಿಯಮ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಥಮವಾದ ಪದವೇ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿರಲ್ಲ, ಅದು ತೃತೀಯನೋ ದ್ವಿತೀಯನೋ ಚತುರ್ಥ ಪದನೋ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಪ್ರಥಮ ಪದ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ತಥಾಚ ಪ್ರಥಮಂ ಪದಂ ಇತಿ ವದತಾ, ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಥಮ ಪದ ಅನ್ವಿತಾಭಿದಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ನೀನು, ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಥಮವಾದ ಪದ ಅನ್ವಿತಾಭಿದಾಯಿ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಪದಗಳು ಪ್ರಥಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಅವುಗಳು ಅನ್ವಿತಾಭಿದಾಯಿ ಆಯಿತು. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪದಗಳು ಒಂದೊಂದು ಬಾರಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಎಲ್ಲ ಪದಗಳು ಒಂದೊಂದು ಬಾರಿ ಪ್ರಥಮ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಪದನೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಥಮ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ನಿಯಮ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪದಗಳು ಒಂದೊಂದು ಬಾರಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಪದಗಳು ಅನ್ವಿತಾಭಿದಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪದಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಒಂದೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪದಗಳು ಅನ್ವಿತಾಭಿದಾಯಿ ಆಗಿವೆ ಎಂಬ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನೇ ನೀನು ಒಪ್ಪಿದಂಗಾಯಿತು. ತಥಾಚ ಪ್ರಥಮಂ ಪದಂ ಇತಿ ವದತ ಸರ್ವಾಣ್ಯಪಿ ಅನ್ವಿತಾಭಿದಾಯೀನಿ ಅಂಗೀಕೃತಾನಿ ಇತಿ ಕಿಮತ್ರ ವಕ್ತವ್ಯಂ. ನೀನೇ ಒಪ್ಪುಕೊಂಡಂಗಾಯ್ತಪ್ಪ, ಇನ್ನೇನು ಹೇಳ್ಬೇಕು? ಪ್ರಥಮವಾದ ಪದ ಅನ್ವಿತಾಭಿದಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಪದ ಯೋಗ್ಯೇತರಾನ್ವಿತವಾದ ಸ್ವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ. ಆ ಮೊದಲನೇ ಪದ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪದಗಳು ಕೂಡ ಮೊದಲನೇ ಪದ ಆಗಬಹುದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ. ಅಂದಮೇಲೆ ಅಂತೂ
ಎಲ್ಲ ಪದಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಥಮ ಪದಗಳು ಅಂತಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಪದಗಳು ಅನ್ವಿತಾಭಿದಾಯಿಯಂತೆ ಆದವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಥಮವಾದ ಪದ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಿತಾಭಿದಾಯಿ ಎಂಬ ನಿನ್ನ ವಿಚಾರ ಇದು ಸರ್ವಥಾ ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಪ್ರಧಾನವಾದ ಪದ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಿತಾಭಿದಾಯಿ ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳಂದ್ರು. ಇದೂ ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಪ್ರಧಾನತ್ವಮಪಿ ಪದಸ್ಯ ಕಿಮುಚ್ಯತೆ. ಒಂದು ಪದ ಪ್ರಧಾನವಾಗೋದು, ಒಂದು ಪದ ಪ್ರಧಾನವಾಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನ್ರಿ? ಈಗ ಯದರ್ಥ ಪ್ರತಿಪಾದನ ಪರಾಣಿ ಇತರ ಪದಾನಿ ತತ್ ಪ್ರಧಾನಂ. ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ಪದ ಇದು ಪ್ರಧಾನ ಅಂತ ಯಾವಾಗಂತೇವೆ? ಯಾವ ಯಾವ ಅರ್ಥವನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಉಳಿದ ಪದಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡತವೋ ಆ ಪದವೇ ಪ್ರಧಾನ ಅಂತ ಅನ್ನಬೇಕು. ಹೌದೋ ಇಲ್ಲ? ನೋಡಿ, ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವ ಪದ ಪ್ರಥಮವಾದ ಪದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಹೇಳದಲ್ಲ, ಒಂದನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥ ಯದರ್ಥ ಪ್ರತಿಪಾದನ ಪರಾಣಿ ಇತರ ಪದಾನಿ ತತ್ ಪ್ರಧಾನ. ಯಾವ ಅರ್ಥವನ್ನ ಯಾವ ಪದಾರ್ಥವನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡೋಗೋಸ್ಕರ ಉಳಿದ ಪದಗಳು ಉಂಟೋ ಆ ಪದ ಪ್ರಧಾನ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು ನೀವು. ತತ್ ಪ್ರಧಾನ ಇತ್ತರ್ಹಿ ವಾಕ್ಯಭೇದೇನ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯಸ್ಯ ಅವ್ಯವಸ್ಥಿತತ್ವಾತ್ ಸರ್ವಪದಾನ ಅನ್ವಿತಾಭಿಧಾನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಮೇವ ಆಯಾತಂ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಟೀಕರೆ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಪದಾರ್ಥವನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಉಳಿದ ಪದಗಳು ಉಂಟೋ ಆ ಪದವೇ, ಆ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡೋ ಪದವೇ ಪ್ರಧಾನ ಅಂತೀನಿ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ಹೀಗನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ವಾಕ್ಯಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾದಂತೆ ಒಂದೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಾಕ್ಯಗಳು ಬೇರೆ 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 ಆದಂತೆ, ವಾಕ್ಯಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆದಂತೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಗಾಂ ಆನಯ, ಗೋವಿಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಇದೆ, ಆನಯನ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ವಿತವಾದದ್ದು. ಈಗ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಗಾಂ ಆನಯತಿ, ಅವನು ಆಕಳನ್ನು ತರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಆಕಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತೆ. ಆಕಳನ್ನ ಹಿಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಬಂತು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಎಂಬುದು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಎಂಬುದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪದಗಳಿಗೂ ಬರುತ್ತದೆ. ಒಂದೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಪದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ. ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಪದಗಳು ಪ್ರಧಾನ ಅಂತ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಪದಗಳು ಒಂದೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪದಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನವಾದ್ದರಿಂದ ಅನ್ವಿತಾಭಿದಾಯಿ ಆಗಿವೆ ಅಂಬೋದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳದಂಗ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಂದ್ರೆ ಹಂಗನ್ನಲ್ರಿ, ಆಖ್ಯಾತ ಪದಂ ಪ್ರಧಾನಂ ಇತಿ ಚೇನ್ನ. ಆಖ್ಯಾತ ಪದ ಇದನ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಅಂತ ಕರಿತೇನೆ. ಆಖ್ಯಾತ ಪದ ಅಂಬೋದಕ್ಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಕಾರರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಆಖ್ಯಾತ ಪದ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಯಾವ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪದ ಪ್ರಧಾನ ಅಂದ್ರೆ ಆಖ್ಯಾತವಾದ ಪದ ಅಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಅದು ಪ್ರಧಾನ. ಈಗ ಆನಯ, ಆನಯ ಎಂಬ ಕ್ರಿಯಾಪದನೇ ಪ್ರಧಾನ. ಹಿಂಗ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದದ್ನಾ ಜುಹೋತಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಗುಣವಿಧಾನೇಶು ಅನುಪಪತ್ತೇ. ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕ್ರಿಯಾಪದವೇ ಪ್ರಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಟೀಕರೆ ಯಾಕೆ? ದದ್ನಾ ಜುಹೋತಿ, ನೋಡಿ ಹಿಂದೆ ಬೇರೆ 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 ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಹೋಮ ಆಗಿದೆ. ಹಾಲಿನಿಂದ ಆಹುತಿ, ತುಪ್ಪದಿಂದ ಆಹುತಿ, ಎಳ್ಳಿನಿಂದ ಆಹುತಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈಗ ದದ್ನಾ ಜುಹೋತಿ,
ಮೊಸರಿನಿಂದ ಆಹುತಿ ಹಾಕಬೇಕು. ದಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಸರು. ದದ್ಧಾ ಜುಹೂತಿ, ಮೊಸರಿನಿಂದ ಹೋಮ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊಸರು ಎಂಬ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮೊಸರು ಎಂಬ ಪದಾರ್ಥವನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಡುವ ಕರ್ಮ ಪದ ದದ್ನ, ದದಿ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ. ಜುಹೋತಿ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಜುಹೋತಿ ಎಂಬ ಕ್ರಿಯಾಪದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆಖ್ಯಾತ ಪದ ರಹಿತೇಶ್ವಪಿ ಅನ್ವಯ ಪ್ರತ್ಯಯ ದರ್ಶನಾಚ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಸಂಬಂಧ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದೆ. ಸಂಬಂಧ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಆಖ್ಯಾತ ಪದ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ, ಕ್ರಿಯಾಪದ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅನ್ವಯದ ಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ರಿಯಾಪದವೇ ಪ್ರಧಾನ ಅನ್ನಬೇಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಎಂಬುದು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಕರ್ಮಪದನೇ ಪ್ರಧಾನ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾಪದ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಸಂಬಂಧ ಜ್ಞಾನ, ಅನ್ವಯ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದು ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಯಾಪದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಕ್ರಿಯಾಪದವೇ ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆಖ್ಯಾತ ಪದರಹಿತೇಷು ಅಪಿ ಅನ್ವಯ ಪ್ರತ್ಯಯ ದರ್ಶನಾಚ್ಯ. ಆಮೇಲೆ ನಹಿ ಪರಿಣತಿ ಸುರಸಂ ಪನಸ ಫಲಂ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪರಿಣತಿ ಸುರಸಂ ಪನಸ ಫಲಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಏನ್ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾ ಇದಕ್ಕೆ? ಪರಿಣತಿ ಸುರಸಂ ಪನಸ ಫಲಂ. ಪನಸ ಫಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು ಪಕ್ವವಾದಂತೆ ರಸಭರಿತ, ರುಚಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾಯಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಹಲಸಿನ ಕಾಯಿ, ಹಲಸಿನ ಹುಳಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ. ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದಾಗ ಹಲಸಿನ ಹುಳಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಪರಿಣತಿ ಪನಸಂ, ಪರಿಣತಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಪರಿಣತಿ ಸುರಸಂ ಅಂದ್ರೆ, ಪರಿಣತಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ವವಾದಾಗ, ಸುರಸಂ ಒಳ್ಳೆ ರಸ ಉಳ್ಳದ್ದು ಯಾವುದು? ಪನಸ ಫಲಂ. ಇತ್ಯಾದೌ ಅನ್ವಯೋ ನ ಪ್ರತೀಯತೆ ಇತಿ ನಹಿ ಯುಕ್ತಂ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಇಲ್ಲ. ಪಕ್ವವಾದಂತೆ, ರಸಭರಿತ, ಪನಸ ಫಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಪರಿಣತಿ ಪಕ್ವವಾದಂತೆ, ಸುರಸಂ ಒಳ್ಳೆ ರಸಭರಿತ ಯಾವುದು? ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು, ಪನಸ ಫಲಂ. ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಅನ್ವಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿದೆಯಾ? ಭಾರೀ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅವನು, ಕ್ರಿಯಾಪದ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ಲಿ? ಭಾರೀ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅವನು, ಅವನು ಬುದ್ಧಿವಂತ, ಇದರಿಂದ ಜ್ಞಾನನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅನ್ವಯ ಜ್ಞಾನವೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದಲೂ ಅನ್ವಯ ಜ್ಞಾನ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅನ್ವಯ ಜ್ಞಾನ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನುಭವ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತದೆ. ಅನುಭವ ವಿರೋಧ. ಒಳ್ಳೆ ಪಕ್ವವಾದ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು, ರಸಭರಿತ, ರಸಭರಿತವಾದ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು ಅಂತ ಅಂತೇವೆ ನಾವು. ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಸಂಬಂಧ ಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅನ್ವಯ ತೋರುತ್ತದೆ, ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಶಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅನುಭವ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಚ ತತ್ರ ಅಧ್ಯಾಹಾರ, ಇಲ್ಲರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಹಾರ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ನಾವು ಅಂತ ಅವರಂತ ಇದ್ದ. ಅನ್ವಯ ಬೋಧವಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಧ್ಯಾಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅನ್ವಯ ಬೋಧ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅಸ್ತಿ ಮೊದಲಾದ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳನ್ನ ಪರಿಣತಿ ಸುರಸಂ ಪನಸ ಫಲಂ ಅಸ್ತಿ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಕ್ರಿಯಾಪದವನ್ನ ಅಧ್ಯಾಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗಲೇನೆ ಅನ್ವಯ ಬೋಧವಾಗೋದು, ಅನ್ವಯ ಜ್ಞಾನವಾಗೋದು ಅಂತ ಅವನಂದ್ರೆ ಹಂಗ ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಟೀಕಾರಾಯರು. ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಕ್ರಿಯಾಪದ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ, ಕ್ರಿಯಾಪದ ಇಲ್ಲದ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕ್ರಿಯಾಪದವನ್ನ ಅಧ್ಯಾಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಲ್ಲ, ಯಾಕೆ? ಸಹಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಹಾರ ಎಂಬುದು ಲೋಕ ಪ್ರತೀತ್ಯನುರೋಧಾದ್ವಾ ಆಶ್ರಯಣೀಯ, ಸ್ವಸಮಯ ಅನುರೋಧಾದ್ವಾ ಆಶ್ರಯಣೀಯ. ಇಲ್ರಿ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಪೂರ್ಣವಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ
ಕ್ರಿಯಾಪದವನ್ನ ಅಧ್ಯಾಹಾರ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಲೋಕಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಲ್ಲ? ಲೋಕಪ್ರತೀತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕ್ರಿಯಾಪದವನ್ನ ಅಧ್ಯಾಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂತೀಯೋ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಲ್ಲ? ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕಪ್ರತೀತಿನೇ ಆಗಿದೆ, ಕ್ರಿಯಾಪದ ಇದ್ರೇನೆ ಅನ್ವಯ ಜ್ಞಾನ ಆಗೋದು. ಹಿಂಗ್ ಲೋಕಪ್ರತೀತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ರಿಯಾಪದವನ್ನ ಅಧ್ಯಾಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೀಯೋ? ಅಥವಾ ನಿನ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಉಳಿಸೋಗೋಸ್ಕರ ಕ್ರಿಯಾಪದವೇ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಪದ ಅಂತ ನಿನ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಉಳಿಸೋಗೋಸ್ಕರ ಕ್ರಿಯಾಪದವನ್ನು ಅಧ್ಯಾಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೀಯೋ? ನಾದ್ಯ ಲೋಕ ಪ್ರತೀತೆ ಪರ್ಯವಸಿತತ್ವಾತ್. ಮೊದಲನೇ ಪಕ್ಷ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಇದ್ದರೇನೆ ಆ ವಾಕ್ಯ ಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತೆ ಲೋಕ ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿಯಾಪದ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಅನ್ವಯ ಜ್ಞಾನವಾದದ್ದು ಲೋಕ ಪ್ರತೀತಿಯಿಂದ ಕಂಡಿದೆ. ಪರಿಣತ ಸುರ ಸಂಪನಸ ಫಲಂ. ಪಕ್ವವಾದ ರಸಭರಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು. ರಸಭರಿತವಾದ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು, ರಸಭರಿತವಾದ ಪಕ್ವವಾದ, ಪಕ್ವವಾದಂತೆ ಅನ್ಬಿಡಿ. ಪರಿಣತಿ ಪಕ್ವವಾದಂತೆ ರಸಭರಿತವಾದ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು. ಕ್ರಿಯಾಪದ ಇಲ್ಲ. ಕ್ರಿಯಾಪದ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯ ಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ, ಲೋಕ ಪ್ರತೀತಿಯಿಂದಲೇ ಕಂಡಿದೆ. ಕ್ರಿಯಾಪದ ಇದ್ರೇನೆ ಅನ್ವಯ ಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಏನು ಲೋಕ ಪ್ರತೀತಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಇನ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಇಲ್ರೇ, ನನ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದೆ. ಕ್ರಿಯಾಪದ ಇದ್ರೇನೆ ವಾಕ್ಯ ಪೂರ್ಣವಾಗೋದು, ಅನ್ವಯ ಜ್ಞಾನವಾಗೋದು. ಆದ್ರಿಂದ ಕ್ರಿಯಾಪದವೇ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಪದ. ನನ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ನ ದ್ವಿತೀಯ ತಸ್ಯೈವ ನಿರ್ಮೂಲತ್ವಾತ್ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಇದ್ದರೇನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಎಂಬುದೇ ಪ್ರಧಾನ, ಅದೇ ಅನ್ವಿತಾಭಿದಾಯಿ. ಪ್ರಧಾನವಾದ ಕ್ರಿಯಾಪದವೇ ಅನ್ವಿತ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತದಂತೆ ನಿನ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಏನಿದೆ. ತಸ್ಯೈವ ನಿರ್ಮೂಲತ್ವ. ನಿನ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಿತಾಭಿದಾಯಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಥಾ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಇಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ? ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತವೇ ನಿರ್ಮೂಲವಾದ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಧ್ಯಾಹಾರ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸಮಯಾಂತರಾನುರೋಧೇನ ತತ್ಪರಿತ್ಯಾಗಸ್ಯಾಪಿ ಸಂಭವಾದ. ನಿನ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೂ ಕ್ರಿಯಾಪದವನ್ನು ಅಧ್ಯಾಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಅನ್ವಯ ಜ್ಞಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಕ್ರಿಯಾಪದ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಿತಾಭಿದಾಯಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೀ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಬೇರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಅನ್ವಯ ಜ್ಞಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂತೂ ಅವರಂತಾರೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಿತಾಭಿದಾಯಿ ಅಂತ ನೀ ಅಂದಿ, ಬೇರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತಕಾರರು ಎಲ್ಲಾ ಶಬ್ದಗಳು ಅನ್ವಿತಾಭಿದಾಯಿ ಅಂತ ಅವರಂತಾರೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಗಮಕ ಯಾವುದು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಏತು ವಿಶೇಷಾನ್ವಯೇವ ಶಕ್ತಿ ಪದಾನಾಂ ಇತಿ ಆಸ್ಥಿಷತೆ. ಪದಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷಾನ್ವಯದಲ್ಲೇನೇ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಇನ್ನು ಕೆಲವರಂತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪಣಿಕಾರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಾಭಾಕರರು ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಮೀಮಾಂಸಕರು ಪ್ರಾಭಾಕರರು ಪದಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷಾನ್ವಿತವಾದ ಸ್ವಾರ್ಥದಲ್ಲೇ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಅವರಂತಾರೆ. ವಿಶೇಷಾನ್ವಿತವಾದದ್ದರಲ್ಲೇ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಪ್ರಾಭಾಕರ ಹೇಳಿದರೆ ತನ್ಮತ ನಿರಾಸಾಯ, ಈ ಮತವನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅನ್ವಿತೆ ಇತಿ ಸಾಮಾನ್ಯೇನ ಭುಕ್ತಂ. ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಶ್ಚೈವಾನ್ವಿತೆ ಸ್ವಾರ್ಥೆ ಶಬ್ದಾನಾಮನುಭೂಯತೆ ಅನ್ವಿತೆ ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಪದ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಲ್ಲ? ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಪದ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಯೋಗ್ಯೇತರಾನ್ವಿತವಾದ ಸ್ವಾರ್ಥದಲ್ಲೇ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಹೊರತು ವಿಶೇಷಾನ್ವಿತವಾದದ್ದರಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಉಪಪತ್ತಿಂತು ವಕ್ಷಾಮಹ. ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯೇತರಾನ್ವಿತವಾದ ಸ್ವಾರ್ಥದಲ್ಲೇ ಶಕ್ತಿ ಯಾಕೆ? ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋ ಯುಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಮುಂದೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯೋಗ್ಯೇತರಾನ್ವಿತವಾದ ಸ್ವಾರ್ಥದಲ್ಲೇ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಏನು
ಆ ವಿಚಾರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧಕವಾದ ಯುಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಒಂದು ಶಂಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರಲ್ಲ, ಆ ಶಂಕೆಯ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇತರಾನ್ವಿತವಾದ ಸ್ವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿದರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಪದಗಳಿಗೂ ಯೋಗ್ಯೇತರಾನ್ವಿತವಾದ ಸ್ವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಪದಗಳು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇದು? ಒಂದು ಪದ ಯೋಗ್ಯೇತರಾನ್ವಿತವಾದ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿತು, ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಬೇರೆ ಪದಗಳು ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರು, ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾಳಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಹರಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ನಾನು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಶಕ್ತಿವಾದ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಠಿಣವಾದ ಭಾಗ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೇಳಿ, ಎರಡೆರಡು ಬಾರಿ ಕೇಳಿ. ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದರೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಹರಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಅನೇನ ಭಾವಿಯತ್ ಪುಣ್ಯಂ ತದಾಪ್ನೋತು ಗುರುರ್ಮಮ. ಮಧ್ವೇಶಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.